ਹੈਲੋ एवरीवन। तो ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੁਲਫ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਐਡਮਾਇਰਡ ਐਂਡ ਡਿਸਕਸਡ ਨੋਵਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਸਿਸ ਡੈਲੋਵੇ। ਤਾਂ ਮਿਸਿਸ ਡੈਲੋਵੇ ਇਜ਼ ਸਰਟਨਲੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ appreciated novel of the 20th century. So let us understand and discuss the novel. The first thing about the novel, it was published in 1925. The year of publication is important because it gives us two clues. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, novel was immediately published after First World War। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 1914 ਤੋਂ 1919 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਇਆ T.S. ਐਲੀਅਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਰਕ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਐਪੀਕਲ ਪੋਇਮ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਲ ਐਜ਼ ਵੇਸਟਲੈਂਡ 1922, ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਇਆ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੁਲਫ ਦਾ ਮਿਸਿਸ ਡੈਲੋਵੇ 1925। So first thing about a novel, this is post-war novel which tells you about post-war Europe torn apart by First World War। ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਵਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨੋਵਲ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਵਲ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਨਾਟ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਂਟਾਈਟੀ। ਦ ਨੋਵਲ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ 20th century English social, political and economical life. So we have to understand this novel in the historical context as well. The second thing which we have to primarily understand about this novel is that this novel is written in altogether a different technique which is called stream of consciousness novel। तो आप ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਈ ਨੋਵਲ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਬਾਰੇ। 20th century ਦੇ ਵਿੱਚ there was a great psychologist who became very popular, Dr. Sigmund Freud। He came out with great psychological theories। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, the first renowned expert psychologist ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ all human actions are determined, controlled, triggered and regulated by human mind। whatever is external, जो बाहर हो रहा है वो मैटर नहीं करता। whatever matters is what is happening inside you। वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं जो आपके अंदर चल रहा है, and that is regulated by three things: conscious mind, subconscious mind, अनकॉन्शियस माइंड। तो उन्होंने माइंड को कुछ हिस्सों में बांट दिया। तो डॉक्टर फ्राइड की जो थेरीज थी 20th सेंचुरी में, जो उन्होंने थेरीज दी वो बहुत पॉपुलर हुई। उसके बाद वर्जीनिया वुल्फ ने उससे इम्प्रेस होकर जो लिखा, दैट वाज मिसेस डैलोवे, इन विच वी सी द मेजर करेक्टर्स। जितने भी नॉवल में करेक्टर हैं उनकी साइकोलॉजी पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया हुआ है। जो उनकी एक्सटर्नल ज़िंदगी है, जो सोशल लाइफ है, उस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। तो दूसरा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता क्या है? तो उन दिनों में साइकोलॉजिस्ट जो मनोवैज्ञानिक थे ये मानते होते थे कि माइंड इज़ लाइक ए स्ट्रीम, इट इज़ कॉन्टिन्यूसली रिसीविंग द इम्प्रेशंस फ्रॉम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंसान के ख्यालातों में उसको कहो ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। नो डाउट इट इज़ फॉर आवर ऑन कन्वीनियंस, वी हैव डिवाइडेड टाइम। ये कल सीगा, ये अज है, कल होगा। पर माइंड एज सच ऐसी कैसी डिवीजन ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, 1 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਟੈਕਨੀਕ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨੋਵਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੈਰੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। देयर विल बी नो आइडियल स्ट्रक्चर और प्लॉट लाइक गुड बिगिनिंग, गुड मिडल, गुड एंड। ਜਿਹੜਾ एम्फेसिस होगा, द एंटायर स्टोरी विल टेक प्लेस इन जस्ट 1 डे। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਗਨਿਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਹੀਰੋ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਿਆਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਂਡ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਥਾਟਸ ਹੈਵ नो ਅਪੇਰੈਂਟ ਲੌਜਿਕ ਔਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ, ਕਨੈਕਟਿਡ, ਅਨਕਨੈਕਟਿਡ, ਰਾਈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੋਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਰੀਡਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਲੈਕ ਆਫ ਸਟਰਕਚਰ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੋਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਡਰਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਗਨਿੰਗ ਮਿਡਲ ਤੇ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਨੋਵਲਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਟਰੀਮ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨੋਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਕੀ ਆਇਆ, ਸਟਰਕਚਰਲੈਸ novels which are based on the psychology of the characters, thoughts which goes inside them। ਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੁਲਫ ਹਾਰਡਲੀ ਕੇਅਰਸ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ, ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ, ਜੋ ਮੋਰਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨੇ। ਇਟ ਹਾਰਡਲੀ ਮੈਟਰ ਵੈਦਰ ਆਈ ਰਾਈਟ ਏ ਨੋਵਲ ਵਿਦ ਏ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਬਲ ਆਈਡੀਆ, ਮੇਰੇ ਨੋਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਝ ਆਉਣ ਘੱਟ ਸਮਝ ਆਉਣ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੁਲਫ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਤੇ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਊਟਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੋਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 20th ਸੈਂਚਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੈਸੀ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਨੋਵਲ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਟਰੀਮ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਵਲ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਵ ਏ ਸਟਰਕਚਰ, ਬਟ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮਸਟ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੁਲਫ ਫॉर ਸ਼ੋਇੰਗ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੋ ਕਰੂਰਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੋ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੈਲਸਨੈਸ ਹੈ, ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਬ੍ਰੌਟ ਆਊਟ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹਨੀ ਕਲੈਡ ਵਰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਥਰਡਲੀ ਆਪਾਂ ਨੋਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਦ ਮੇਜਰ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਦ ਨੋਵਲ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਓਨੀ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਓਨੀ ਕੁ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਆ ਵਿਚ ਯੂ ਗਿਵ ਟੂ ਦੈਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘੱਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਤਾਂ ਨੋਵਲ ਟੈਲਸ ਅਸ ਦੈਟ ਆਲ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਪਲ ਇਨ ਆਰ ਲਾਈਫ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਜ਼। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ ਐਂਡ ਦੇਰ ਆਰ 4 persons ਇਨ ਦੈਟ ਫੈਮਿਲੀ, 5 persons ਇਨ ਦੈਟ ਫੈਮਿਲੀ, all 5 persons will interpret that particular event in their own way। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਲੈਕਸ ਆ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਆਰ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਓਨ ਸੈਂਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੌਣ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਗੋਲਡ ਵੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਗੋਲਡ ਆ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ, ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਏ ਮੈਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਏ ਮੈਟਰ ਆਫ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ। ਐਜ਼ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਸੈਡ, ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਔਰ ਬੈਡ, ਯੂਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਮੇਕਸ ਇਟ ਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਵੇਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਜਾ ਕੀ ਰਹੀ ਭਾਵਨਾ ਜੈਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਮੂਰਤ ਤਿਨ ਦੇਖੀ ਤੈਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋਗੇ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਏ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਫਾਰ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਹੈਵ ਏ ਸੀਰੀਅਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ। ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ। ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਨ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਤਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਫਿਕਰ ਕੋ ਧੂਏਂ में उड़ाता चला गया।
बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਨੋਵਲ ਪੋਸਟ ਵਾਰ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਰ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਹੇ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਜ਼ ਅ ਕਲੋਨੀਅਲ ਕੰਟਰੀ, ਤੋ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਦੂਜਾ ਨੋਵਲ ਇੱਕ ਅਨਕਨਵੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਟਰੀਮ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ। ਥਰਡਲੀ, ਨੋਵਲ ਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ every one of us has a different perspective, every one of us has a different way of perceiving, analyzing, determining, understanding the things. Life has no meaning, the meaning is what we attach to anything. So now we come to the novel. तो जिमें मैं तुहानूं दस्सिया सी, novel will just be about one day in the life of the protagonist। तो उहदी जिहड़ी protagonist है, एक फीमेल आ, मिसिज डैलोवे, जिहदा पूरा नाम है क्लैरिसा डैलोवे। ਜਦੋਂ ਨੋਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੈਰਿਸਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਫੌਂਡ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ ਦ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਸਟੈਸ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨੋਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਗਈ ਹੈ। Mrs. Dalloway, since very intelligent woman, so she keeps on thinking about the life processes, London, whatever is happening around her. It engrosses her, क्योंकि जिन्ने इंटैलीजेंट बंदे होंगे उन्होंने ऑब्जरवेशन पावर बहुत अच्छी होंगी है, वो हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि की चल रहा। नो डाउट साढ़े चो कोई भी बंदा लाइफ में कंट्रोल नहीं कर सकता, साढ़े चो कोई भी बंदा लाइफ की दिशा नहीं मोड़ सकता। ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉਲਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ, ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਪੇਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕੀ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਵਰਜੀਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਰਿਸਾ ਡੈਲੋਵੇ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ। तो ये लगातार चीज़ों को ऑबजर्व कर रही है। तो हुण मैं तुहानूं थोड़ा जिहा दसदा कि इहदी मैरिज एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन नाल हुई है। हर हसबैंड्स नेम इज़ मिस्टर रिचर्ड डैलोवे, जिहड़ा कि एक मैंबर ऑफ पार्लीमेंट है। अमीर वूमन, रिसोर्सिस आर नॉट एन इशू एट ऑल, देयर इज़ नो फाइनैशियल कंस्ट्रेंट इन हर लाइफ। पर एक स्ट्रेंज गल देखो, उन्होंने पार्टी दे विच हर काम आप करके मज़ा आंदा, वो हर चीज़ छोटी तो छोटी, even from minute to minute details are taken care of. She's an immaculate, she's an, you can say, a very passionate host, ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ they are impeccable। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਰਿਚ, ਸੋ opulent, money just floods in, resources are just are the most common thing। फिर why she takes so much of pain in arranging the parties? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਰਿਚਨੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਕਿਲਸ ਯੋਰ ਕ੍ਰੇਜ਼। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮਕਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਟ ਵਾਟ ਯੂ ਹੈਵ, the important thing is ਹਾਂਜੀ how much you value it। ਉਹ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਮਿਸਿਸ ਡੈਲੋਵੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਦਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਬਾਈ ਥਰੋਇੰਗ ਦ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਈ ਗਿਵ ਪੀਪਲ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਆ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਟਾਈਮ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਦ ਪੀਪਲ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਇਫ ਪੀਪਲ ਆਰ ਗਿਵਨ ਏ ਚਾਂਸ ਟੂ ਕਨੈਕਟ, they will rethink about their life, they will value the relationship, ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਨ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਪੇਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਏ ਪਰਪਸ। ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕਾ ਝਮੇਲਾ ਅੱਛਾ, किस को लगता है दुनिया का झमेला अच्छा, पर खुश जो मैं दिखता हूँ तो समझो कि झेला अच्छा। ये मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं दुनिया की ट्रैजेडीज़ ਨੂੰ प्रॉब्लम्स ਨੂੰ हस के फेस करता। तो क्लैरिसा ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਲਈ ਸਮਾਨ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵੇਅਰ ਸ਼ੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਰਚੇਸ ਦ ਫਲਾਰਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਫਲਾਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਾਈਫ ਨਾਲ ਆਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਈਫ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਟ ਲਵਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਾਓ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਸਟਰੀਮ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਟੈਕਨੀਕ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਕੂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸੈਂਟ ਬੈਕ ਟੂ 30 years ਬੈਕ ਟੂ ਹਰ ਓਨ ਲਾਈਫ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪੀਟਰ ਵਾਲਸ਼। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਦਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੌਂਗ ਕਿਤੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਲਰ ਉਹਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਹਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਦ ਪਰਸਨ। तो इनू पीटर वॉल्श याद आ जाता। तो पीटर वॉल्श हुण तुहानूं पता कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। हुण जे माइंड दे विच कोई मैमरी ने नोक किता तो फिर वो गल्लां कई निकलणगीआं। तो पीटर वॉल्श उहदा एक बहुत अच्छा लवर हुंदा सी, बट उहदे नाल उहदा रिलेशनशिप से जिहड़ा क्लिक नहीं करता, क्योंकि क्लैरिसा नूं एक स्टेज ते लग्गिआ कि ही इज़ टू डिमांडिंग, ही इज़ टू पैशनेट लवर। ये बहुत ज़्यादा पैशनेट च लवर है। तो तुहानूं पता कि प्यार कल्ले नाल जिंदगी नहीं चल सकती। लव तो इलावा बंदे का प्रैक्टिकल होना बड़ा ज़रूरी है। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी ज़रूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। तो इस करके क्लैरिसा नूं लग्गिआ कि बंदा नो डाउट ही इज़ अ पैशनेट लवर, but he is not a responsible fellow, he is not a successful fellow. Even if I get married with her, what about my future life, what about the finances of my life? क्योंकि जिंदगी तो जे तुसी को भी कल्ली अफैक्शनस नाल, अटैचमेंट नाल निकल जूगी, नहीं निकलती। तो क्लैरिसा was a little pragmatic lady, was a little practical lady। तो उन्हें पीटर वॉल्श नूं ना कहती। It was really a shattering experience for Peter Walsh. Peter Walsh समझ ही नहीं पाया कि मेरे नाल क्लैरिसा ने आए क्यों किया। बट क्लैरिसा was quite clear। तुसी इनू कुछ भी कहो कि वो selfish सीगी, she was an opportunist, whatever you want to say, but she was a clear minded woman जिन्होंने पता सीगा कि इहदे नाल मैरिज करा के साडे दोनों की जिंदगी डार्कनैस च चली जाऊगी। हजे भी टाइम है टू बैक ट्रैक इन द लाइफ। बट पीटर वॉल्श लिए जो ट्रॉमा सीगा, इट वॉज टू मच। उसकी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया। हुण वो किसी भी कॉस्ट से क्लैरिसा नूं भुलाना चाहता सी। तो ही वेंट टू इंडिया। उन्हां दिनां दे विच इंडिया वॉज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर, गुलाम हुंदा सी। तो वो इंडिया आ गया तो उन्हें जिंदगी के 30 साल उत्थे स्पेंड किए। बट देयर वॉज नॉट ए सिंगल डे जदों क्लैरिसा नूं भुलिया होवे। Now you understand the two basic differences between two major characters,
ਕਲੈਰਿਸਾ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਓਕੇਜਨਲ ਥਾਟ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਲੈਰਿਸਾ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਪੀਟਰ? ਇੱਕ ਓਕੇਜਨਲ ਥਾਟ। ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਪੀਟਰ ਲਈ ਕਲੈਰਿਸਾ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਘਟਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਹੀ ਇਜ਼ obsessed, ਹੀ ਇਜ਼ unable to forget it। ਚਲੋ ਐਨੀ ਹਾਓ ਕਲੈਰਿਸਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਤੇ ਰਾਈਟਰ ਸੋ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਦ ਥਿੰਗਸ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਤੇ ਪੀਟਰ ਵਾਲਸ਼ 30 years ਆਫਟਰ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਰਿਟਰਨਡ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਲੰਡਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲੈਰਿਸਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਆਵਾਂ, ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਆਵਾਂ ਕਲੈਰਿਸਾ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਲੈਰਿਸਾ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਕਲੈਰਿਸਾ ਇਜ਼ ਐਟ ਵਨਸ ਵੰਡਰਸਟਕ ਕਿ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲਿਟਲ ਕੂਲ ਲੇਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਈਵਨ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟਰ ਲਸਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਟਾਈਮ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਦੇਅਰ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ। ਪੀਟਰ ਲਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਵੰਡਰਫੁਲ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਤਾਂ ਪੀਟਰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਲੈਰਿਸਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਸੈਟਲਡ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ੀ ਸੀਮ ਟੂ ਬੀ ਕੁਆਇਟ ਕੰਫਰਟੇਬਲ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਵੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਸਬੈਂਡ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੀਟਰ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਅਟੈਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਹਰ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਵੈਲਥ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਲੈਰਿਸਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਟੋਟਲੀ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਥਿੰਕ ਸੇਮ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਬਟ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਰਿਐਕਟਡ ਇਨ ਅ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਟੂ ਦ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਮੀਨਵਾਈਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੀਜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ, ਸੈਪਟੀਮਸ ਸਮਿਥ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਰ ਸੋਲਜਰ ਆ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਦੇ 3 ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ the story entirely revolves around these 3 characters: Clarissa herself, who is the heroine, Peter Walsh and Septimus Smith. Septimus Smith ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ, and he is extremely sensitive fellow। ਵਾਰ ਲੜਿਆ ਆ, ਪਰ ਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਟੈਰਰ ਸੀਗਾ, ਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂਟਲ ਟਰਾਮਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ, ਵਾਇਲੈਂਸ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ absurd and meaningless thing in the world. So he was continually thinking, was there really any need of so much of bloodshed in the life? ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਨਾਵਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਾਵਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਗੇਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਰਟਨ ਵੈਰੀ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆਰ ਰੇਜ਼ਡ ਬਾਈ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੁਲਫ। ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੁਲਫ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁਛ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਪੈਸਾ, ਗਰੀਡ, ਬਾਉਂਡਰੀ, ਲੈਂਡ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਆ ਮਸਲੋਂ ਕਾ ਹੱਲ ਦੇਗੀ। ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਬਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਟਰੋਇਜ਼, ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੀਟਰ ਵਾਲਸ਼ ਇਜ਼ ਮੈਰਿਡ ਟੂ ਏ ਲੇਡੀ ਲੁਕਰੇਜ਼ੀਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਰਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੈਪਟੀਮਸ ਸਮਿਥ ਇਜ਼ ਮੈਰਿਡ ਟੂ ਲੁਕਰੇਜ਼ੀਆ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੈਪਟੀਮਸ ਸਮਿਥ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਕਟਮ ਆਫ ਡਿਲਿਊਜ਼ਨਸ, ਇਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਸੇ ਪਾਸੇ। ਮਤਲਬ ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਮੈਂਟਲੀ ਕੁਛ ਮੈਂਟਲ ਟਰਮੋਇਲਸ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੁਕਰੇਜ਼ੀਆ ਵੀ ਚਿੰਤਿਤ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਅਜ਼ਾਈਲਮ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂਟਲ ਅਜ਼ਾਈਲਮ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਡਸ਼ੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਪਟੀਮਸ ਸਮਿਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਐਨ ਰਿਡਿਕੂਲਸ ਥਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਕਬਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ, ਅ ਟੇਲ ਟੋਲਡ ਬਾਈ ਐਨ ਇਡੀਅਟ ਫੁੱਲ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਐਂਡ ਫਿਊਰੀ ਸਿਗਨੀਫਾਈਂਗ ਨਥਿੰਗ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਹੈ ਪਹੇਲੀ, ਹਾਏ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਡਰਾਮਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਅਜ਼ਾਈਲਮ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੈਪਟੀਮਸ ਸਮਿਥ ਆਊਟ ਆਫ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ
when he fails to bear the pain of the life, commits suicide. ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਵਿੰਡੋ 'ਚੋਂ ਛਲੰਗ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂਟਲ ਅਜ਼ਾਈਲਮ ਦੀ ਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਆਫ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ। तो in human life, in human society, we get different kind of people. Clarissa, a very cool and practical kind of person. Then you have that Peter Walsh, somewhere mid in between, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਵੀ ਹੈਵ ਦ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ, a case where a person was unable to bear the pain and the trauma of the life, Septimus Smith, who committed suicide. तो शाम ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਲੈਰਿਸਾ ਨੇ ਘਰੇ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਡਾਕਟਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਡਸ਼ਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੈਕਟਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈਲੀ ਸੈਟਨ। ਸੈਲੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਲੈਰਿਸਾ ਦੀ, ਵੈਰੀ ਰਿਚ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵੂਮਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਟ ਵਨ ਸਟੇਜ ਆਫ ਲਾਈਫ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਲਿਟਲ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਹਰ, ਸੈਲੀ ਸੈਟਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਸੈਲੀ ਸੈਟਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦੈਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਕਲੈਰਿਸਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਐਟ ਦ ਸਕਸੈਸ ਆਫ ਦ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਈਵਨ ਪੀਟਰ ਵਾਲਸ਼ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜੈਲਸੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਸਟਸ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਡਸ਼ੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਲੈਰਿਸਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਈ ਹੈਵ ਯੂ ਗੋਟ ਲੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਕਲੈਰਿਸਾ ਡੈਲੋਵੇ ਆਸਕਸ ਦ ਹੋਲ ਸਟੋਰੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਟਿਮਸ ਸਮਿਥ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲੈਰਿਸਾ ਡੈਲੋਵੇ ਲੂਜ਼ਿਜ਼ ਹਰ ਸੈਲਫ, ਥਿੰਕ ਡੀਪਲੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੂ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਸਮ ਸੌਰਟ ਆਫ ਮੀਨਿੰਗ ਇਨ ਦ ਲਾਈਫ, on the other end there are person who are desperate, who have committed suicide। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਫਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ by throwing the party she wanted to connect, but there was a person who rejected everything on this earth and bid adieu to the world, ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਲੈਰਿਸਾ ਨੂੰ ਉਸ ਓਕੇਜਨ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਸ ਸ਼ੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਵੈਰੀ ਐਫਲੂਐਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਬੜੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੁਸਾਈਡ ਲਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਪਜ਼ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਨ ਵੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੁਲਫ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਨੋਵਲਿਸਟ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਐਟ in any part of the world something wrong happens, so in the other part of the world we are all responsible for that directly or indirectly। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਸਾਈਡ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਏ ਕੂਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵੂਮਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਫੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਦ ਵਰਡ ਗੋਜ਼ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਓਨਲੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੈਪਟਿਮਸ ਸਮਿਥ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਕਲੈਰਿਸਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆਫਟਰ 30 years ਇਨ ਦ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹੀ ਖਿਆਲ, ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੋ 30 years ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ ਦ ਨਾਵਲ ਕਮਸ ਟੂ ਐਨ ਐਂਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਦ ਨਾਵਲ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੋਊਗਾ, ਮਿਡਲ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਐਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਥੀਮ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸੈਡਲੀ ਨਾਵਲ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਂਡ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸੈਡਲੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਦ ਨਾਵਲ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਂਡ ਐਟ ਆਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾਵਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਨਾਵਲ ਸਾਨੂੰ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਅਤੇ ਨੋਵਲਿਸਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਈਚ ਵਨ ਆਫ ਅਸ ਹੈਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ with the help of that sensibility we define and determine our lives. So I hope novel is clear. Thank you so much.